ਤੇ ਜੀਐਨ ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਲੂਬ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰਨੈਲਾ ਮੰਡੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9777 209 277 ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਧੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਅਜੀਤ ਇਟਵਾਲ 559 374 45 41। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 408 722 7698 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਆ। देखो, गृह मंत्री वाली खबर है जी, वो अपने आप में बड़ी हैरान करती है, क्योंकि इन्होंने करोना हो गया सीगा, इस गल की पुष्टि है, करोना पॉजिटिव पाए गए सन जी। पर उस तो बाद छुट्टी हो गई हस्पताल के विचों, फिर ला लो कि कुछ दिन ही निकले, 3-4 दिन ही निकले, उस तो बाद फिर हुण खबर आ गई है कि इन्हों एम्स दे विच घल्लिया गया। पहला मेरे ख्याल दे नाल मेदांता दे विच सन, तो उस तो बाद एम्स। इसका मतलब की आ कि करोना दोबारा उन्होंने चंबड़ गया या कुछ होर है जिहदे बाबत कोई जानकारी जी स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही। कोई होर समस्या तो नहीं है जिन्होंने करोना के आड़े हेठ ढकिया जा रहा, क्योंकि लीडरां दीयां कई बार बीमारियां जिहड़ियां लुका लईयां जांदियां, खास तौर पर RSS दे नाल जिहड़े जुड़े वड्डे आगू होंदे आ। तां इह चीज़ जिहड़ी आ वो वाकिया खटकदी आ। वैसे तो चलो उन्हां दी सेहतियाबी वास्ते आपां कहने आ कि जल्दी सेहतियाब होण, पर यह अपने आप के बड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन यही रह गया कि करोना दोबारा हो सकता, क्योंकि कुछ खबर इस तरह की आ रही ने कि कुछ लोगों को करोना दोबारा भी हो रहा, मतलब ठीक हो गए फिर दोबारा पॉजिटिव हो गए। तो ये चीज़ जी हुण देखनी होएगी कि वाकया इस तरह की समस्या या कोई समस्या हो रहा। तो खैर देखते हैं कि किस तरह के अगे हालात रहिंदे आ। जे आपां गल करिए इधरले पासे पंजाब दे विच जिस तरह बहुत मैं कहूँगा कि मारामार चलती पई आ इस वेले, जे आप देखिए तो पिछले 24 घंटिया के दौरान इत्थे तकरीबन 1500 तो वध केस जिहड़े आ वो दर्ज किए गए। इस तो इलावा 35 मौतां होईयां ने। 1500 केस बहुत होंदे एक छोटी जी स्टेट दे विचों आ जाने। मेरे ख्याल दे नाल स्थिति जिहड़ी आ वो इस करके बिगड़ी आ क्योंकि इन्हां ने खुल कुछ ज्यादा ही दे दित्ती ते इन्हां दे मंत्रियां संतरियां ने कुछ ज्यादा ही खुल ले लई। इसे वजों ये सारियां चीज़ां साडे सामने आ रही ने। वैसे आप वेख रहे थे, कल भी गल कर रहे थे कि एक रोज़ा इन्होंने सैशन रखा और एक रोज़ा सैशन रखने की जरूरत सी। वैसे तो इन्ने मुद्दे है, इन्ने मसले है कि 10 रोज़ा चाहिए घट्टो घट, पर एक रोज़ा रखे तो वह भी हुण एक तरह नाल कह लीए कि फॉर्मेलिटी है, पर फॉर्मेलिटी भी रिस्क से है, क्योंकि अज उत्तर प्रदेश के विधान सभा सैशन तो पहला जिहड़े उत्थे स्टाफ मैंबर से उन्होंने टैसट होया, उन्होंने 20 जने पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह जो पंजाब वाल पढ़ती है तो मुक्तसर साहब के विधायक है जो रोजी वर्कन जी वो भी करोना की लपेट के आ गए आ। विधायक मानशाही आ एक उच्च पुलिस अधिकारी समेत मानसा जिले 10 व्यक्तियों को करोना होया। इस तो इलावा कांग्रेसी विधायक है जो रविंदर सिंह आबला, उन्होंने सपुत्र है जो जतिन आबला, उन्होंने भी जी करोना रिपोर्ट है पॉजिटिव आई गई है। SOI के जो प्रधान है परमिंदर सिंह बराड़, उन्होंने माता पिता की रिपोर्ट जी वो पॉजिटिव आई है, मतलब कि तिना ही पॉजिटिव है। इस तो इलावा हरीके इलाके के अज दोपहर तक तीसरी मौत हो गई सी, मतलब कि कुल मिला के 3 मौत हो गई कुछ दिनों के अंदर अंदर ही। छोटा जहा शहर है, बीमारी जी है वो बड़े शहरों तो छोटे शहरों ते छोटे शहरों तो पिंडों के भी पहुंचती नजर आती है। इस तो इलावा क्रांतिकारी आगू जिहड़े लैफ्टिनेंट मास्टर अजीत सिंह गिल, उन्होंने भी मौत कोरोना करके हुई है। संगरूर के भी अज एक होर पीड़ित व्यक्ति की मौत हो चुकी सी दोपहर तक। इस तो इलावा जे फिरोजपुर की गल करिए तो 2 प्रैगनेंट औरतां जिहड़ियां वो पॉजिटिव पाईयां गई। इन्हां समेत 24 मरीज आ चुके सन। शाम तक 10 की होर पुष्टि हो गई। जलंधर के 54 होर पॉजिटिव मरीज जिहड़े पाए गए। इस तो इलावा हुशियारपुर के 37, मुक्तसर साहिब के लगभग 50, कपूरथला के 14, खमाणों थाने का एक सब इंस्पैक्टर ते सहायक थानेदार वो पॉजिटिव पाए गए। माछीवाड़ा के 6 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। छोटा शहर है, तुहानूं पता ही है। करोना दौरान कहते कि कुछ सूबे के निजी हस्पताल जिहड़े लुट कर रहे हैं, ये दोष लाया अकालियां ने। मजीठिया साहब ने यह इल्जाम तराशी की है। इस तो इलावा
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਉਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਹਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਸ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡਸ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ NDRF 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ PM ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਈ ਜਨਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕਿ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਜਬ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ RTI ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ NDRF ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਫੰਡ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਫੰਡ ਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਫੰਡ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਨ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਨ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 2, 4, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 9677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 52 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜਿੱਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ 52 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਲਾਇਆ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਤਕਰੀਬਨ 3100-3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ COVID-19 ਦੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੋਜ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਫੰਡ ਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਰ 32%, ਸਿਰਫ 32% ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ RTI ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣ ਟਮਕਾਣ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। PM ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ CSR ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। CSR ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਰਨਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2% ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਵੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਪੈਸਾ 15 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਇਦ। ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਨੇਟ LNG ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਂਡ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ RVNL ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਲੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ONGC ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਨੇ ਵੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਫੌਜ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕਿ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ RTI ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖਰਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਣੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਹਸਿਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਹਸਿਨ, ਜਿਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੱਜ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 3 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁੱਲ। 2 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ IS ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ,
ਔਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ, ਲਵਾਸਾ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਭੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੋਲੀਆਂ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ADB ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਭਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਦੇ। ਤਾਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ADB ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰੋਲ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀਬੀ ਆਂਕੀ ਦਾਸ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਆਵੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀਆਂ ਚੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਸੇ ਬੀਬੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਆਂਖੀ ਦਾਸ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ਮੀ ਦਾਸ, ਉਹ ABVP ਦੀ ਆਗੂ ਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ABVP ਦੀ ਆਗੂ ਰਸ਼ਮੀ ਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ MJ ਅਕਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਤਾਂ MJ ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ MeToo ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਬ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਆ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਂਖੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MJ ਅਕਬਰ ਸੀ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਲਾਂਕਿ MeToo ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅਕਬਰ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ, KC ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। KC ਤਿਆਗੀ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ RJD ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 272 ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪੇਜ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖੀਂ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਨਾ BCCI ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 27 ਜਾਣੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨੀਲਾ ਠੀਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਟਵਿੱਟਰ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਕਿ 1000 ਫੋਲੋਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕੁਛ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੀਪੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੀਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਆ ਨਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਠੀਪਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 4 ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ 14 ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈ 27। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10,700 ਫੋਲੋਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਫੋਲੋਅਰ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮਦਾਈ ਸੀਗੇ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਜਰਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੰਨ ਚਾੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤਾਂ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਡਾਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। CBI ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ CBI ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਾਓ ਜਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਫੈਨ ਆ ਬਾਈ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਮਬਖਤਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਆ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਆ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਡੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਆ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਤੂੰ ਪਬਲਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਯਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਾ ਐਸੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਨੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਗੀ? ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਟੰਗੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਤਲ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ? ਬਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਏਡਾ ਹੀ ਬਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਫਿਰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਠਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਲ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀ ਤਲ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁਰਾ ਚਾਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 40,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਗੇਟ ਰੈਲੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 40,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਖਤਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੂਦ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 22,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ GSTP ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 3% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੂਦ ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 40,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਫਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਰਲ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਡਾਨੀ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਣ, ਅਡਾਨੀ ਭਾਜੀ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਸੂਦ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ 10-15,000 ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 60,000 50,000 ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਸੈਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕਸੈਲ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਫਰ ਆ, ਝੂਠ ਆ, ਕੂੜ ਆ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 16 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ,
ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 17ਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 16 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੋ 16 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਿੰਡ ਆ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇੰਨੀ ਵਸੋਂ ਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਗਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 16 ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਐਸਟੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਕੜਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਔਖਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ 2-3 ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨਗਰ ਆ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ 16 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉੱਧਰ ਲੋਕ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ 18 ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 7-8 ਕੁ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 8.4 ਮਿਲੀਅਨ 84 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 16 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਿਕੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।